रहमतुल्लाह अलैह তিনি একটা কথা বলেন, हम मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में आमिले कुरआन होकर, हम मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में आमिले कुरआन होकर, हम ज़लील व ख़ार हुए तारिके कुरआन होकर। অর্থাৎ একটা সময় ছিল যে আমরা মানুষের কাছে সম্মানিত বা দুনিয়ার কাছে একটা সম্মানের পাত্র বা যোগ্য ছিলাম কখন, যখন আমরা কোরআনকে সম্মান করতাম বা কোরআনকে প্রাধান্য দিতাম শিক্ষার দিক থেকে। কিন্তু আজকের সময় আমরা অপদস্থ প্রজ্বলিত হচ্ছি কোরআনকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে, কোরআনের বিধানকে, কোরআনের নির্দেশকে পিছনে ফেলে দেওয়ার কারণে। আমি এই জন্য বারবার একটা কথা বলছি যে ভাই, আপনাদের সন্তানদেরকে, আপনাদের বাচ্চাদেরকে দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবে ভর্তি করুন এবং দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের মাধ্যম দিয়ে বাচ্চাকে শিক্ষা দিন। যেহেতু আপনার বাচ্চাকে দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তব শুধু ভালো কোরআন পড়নেওয়ালা বানাবে না, বরং তার সাথে সাথে দিনের উপর চলা শেখাবে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ কীভাবে হতে হয় সেটাও শেখাবে এবং সমাজ জাতিকে কীভাবে রাহবারি করতে হয় এটাও শেখাবে। এজন্য দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের নতুন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে, আপনার এখান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন, ফর্ম নিন। অবশ্যই আপনার বাচ্চা একটা ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং সমাজ জাতির কাছে একটা ভালো উপহার আপনি দিতে পারবেন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। मेरे महतरम असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों और मजमा में बैठे नौजवान सरपरस्त हजरत, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लबकुशई करना चाहता हूँ वो है अज़मत कुरान, कुरान मजीद। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस जात की तरफ से नाजिल हुआ वो ऐसी जात है उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वहदहू ला शरीक लहू जात है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है जो तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनकी पूरी ज़िंदगी में पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता ऐसा फरिश्ता है जो तमाम फरिश्तों का सरदार है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करती है। फिर क्यों ना कहूँ, या इलाही तू हमें हाफिज़े कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमानों को मुसलमान कर दे। समीने मुकर्रम, अब ज़रा असलफ़ से कुरान मजीद की अज़मत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, मैं कुरान मजीद से हज़ारों मसाइल निकाल चुका हूँ मगर अभी तक कुरान मजीद का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गज़ाली से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कुछ अजीब बात कही। उन्होंने कहा, कुरान मजीद आसान भी है मुश्किल भी है। आसान तो इतना है किसी भी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है। मुश्किल इतना है 1400 साल से उलमा, मुफ्तियान, मुफस्सिरीन कुरान में गोताजल है, लेकिन अभी तक कोई भी उस मोती को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, मैं एक दफ़ा ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। अल्लाह से मैंने पूछा, ऐ अल्लाह तेरे सबसे महबूब चीज़ कौन सी है? जवाब मिला, कुरान। फिर मैंने पूछा, समझ कर पढ़े तब तुझे पसंद, बगैर समझे पढ़े तब तुझे पसंद। जवाब मिला, ए अहमद जो कुछ समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, जो कुछ बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पे मजबूर हो गया, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो
उसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কোরআনে কারীমের আজমত ও কোরআনে কারীমের গুরুত্ব এটা যতই বেশি আমরা বলি না কেন ততই কম রয়ে যায়। যেহেতু কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওই মহান কিতাব, যে কিতাবের মধ্যে খুদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করা হয়েছে এবং খুদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে আমার প্রশংসা বা আমার সম্পর্কে যদি তোমরা লিখতে চাও বা বলতে চাও তো লিখতে হলে দুনিয়ার সমস্ত গাছকে যদি কলম বানিয়ে নাও আর লেখার কালি হিসাবে যদি সমস্ত সমুদ্রের পানিকে কালি হিসাবে ব্যবহার করো তবুও সমুদ্রের কালি কম পড়ে যাবে। তিনি বলছেন কুল্লাউ কানাল বাহরু মিদাদান লিকালিমাতি রাব্বি লানাফিদাল বাহরু ক্বাবলা আন তানফাদা কালিমাতু রাব্বি ওয়ালাউ জি'না বিমিথলিহি মাদাদা। মানে কত সুন্দর আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তোমরা একটা সমুদ্রের পানিকে কালি হিসেবে ব্যবহার করো, সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে আবার সমুদ্রকে নিয়ে আসবে তেমনই যেমন ছিল, কিন্তু আমার সম্পর্কে তোমার লিখে শেষ করতে পারবে না। সেটা হলো কোরআনে কারীম। তো মেরে ভাই, কোরআনে কারীম নিঃসন্দেহে বরকতের কিতাব, রহমতের কিতাব। প্রাইজ দিন। নিঃসন্দেহে বরকতের কিতাব, রহমতের কিতাব। তবে এখানে একটা কথা স্পষ্ট আমাদেরকে জানতে হবে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে কোরআনে কারীমকে শেখার এবং পড়ার ফাজাইল বর্ণনা করেছেন। আর এই ফাজাইল বা এই ফজিলত বা এই বৈশিষ্ট্য তখনই আমরা পেতে পারবো যখন কোরআনে কারীমকে আমরা পড়ার সাথে সাথে একটু বোঝার চেষ্টা করব। এখন স্টার্টিং এর শুরুতেই কোরআনে কারীমকে সেই শুদ্ধভাবে পড়ার চেষ্টা করি। যখন কোরআনে কারীম পড়ার একটা আমার অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে বা আমি শিখে গেছি, এর গ্রামার দিক থেকে এবং কোরআনে কারীমকে বোঝার চেষ্টা করছি। দ্বিতীয় স্টেপ হলো আমার জন্য কোরআনে কারীমকে বুঝতে হবে, জানতে হবে আমি কি বললাম, কতটা পড়লাম, কিভাবে পড়লাম এবং এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন। এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আমি জানি তবেই কিন্তু আমি কোরআনের মর্যাদাকে বুঝতে পারবো, জানতে পারবো। এখন আমাদের সম্মুখে কোরআনকে বোঝা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠল সেই বিষয়ে আমাদের দিনিয়াত মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হাজির হয়েছে। কোরআনে কারীমের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা সূরাতুল ফিল, যে সূরার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বজাহানের কৃষ্ণ লক্ষ্য অর্থাৎ বাইতুল্লাহ শরীফকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিভাবে সংরক্ষণ করেছেন, হেফাজত করেছিলেন সেটাই এই সূরাতুল ফিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন। তো এখন আমাদের সম্মুখে আমাদের দিনিয়াত মাদ্রাসার বক্তব্যের শিক্ষার্থীরা এই সূরাতুল ফিলকে এরা কোরআনে কারীম ভাষার সাথে সাথে আরও 3টে ভাষায় অনুবাদ করে শোনাবে ইনশাআল্লাহ। সালাম দিয়ে শুরু করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। I seek refuge in Allah from the outcast shaitan. Bismillahirrahmanirrahim. আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তি বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? In the cease to do not how die, don't deal with the companions of elephants. ألم
وأرسل عليهم طيرا أبابيل তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন and he sent against them flights of birds, ترميهم بحجارة من سجيل যারা তাদের উপর পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করছিল striking them with stones of black clay. فجعلهم كعصف مأكول অতঃপর তিনি তাদেরকে প্রকৃত তৃণ সদৃশ্য করে দেন Then did he make them like an empty field of stalks and straw, of which the cord has been eaten up. ব্যাখ্যা আপনি কি জানেন না যে আপনার পালনকর্তা মুসলি বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন এর প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঘটনায় ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলা অথবা সেই ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে তিনি কি তাদের কাবাগৃহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি এর প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঘটনার সত্যতা সংক্রমণ করা তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি যারা তাদের উপর পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করছিল অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ভোগিত দিনের ন্যায় দলিত করে দেন সার কথা এই যে যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী অবমাননা করে তাদের এই ধরনের শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয় দুনিয়াতে শাস্তি এসে যেতে পারে যেমন এসেছে হস্তি বাহিনীর উপর পরন্ত পরকালে শাস্তি তো অবধারিতই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই আমাদের বাচ্চারা এক্ষুনি কোরআনে কারিমের একটি ছোট্ট সূরা সূরাতুল ফিল উপস্থাপন করেছে এবং সংক্ষেপে আমাদের বাচ্চারা তার ব্যাখ্যাটাও পেশ করেছে। তো এই কোরআনে কারিমের যে ব্যাখ্যাটা পেশ করছে আজকে ছোট ছোট সূরা ব্যাখ্যা পেশ করছে আগামী দিনে আরো ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে বড় এরা জিনিসগুলো পেশ করবে। এতে কি হবে যে আমাদের বাচ্চারা আগামী দিনে কোরআনে কারিমকে বুঝে পড়া শিখবে এটাই হলো আমাদের দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের মূল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং আমরা দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তব থেকে এটাই চাচ্ছি যে আমাদের বাচ্চারা এই মক্তব থেকে কোরআনে কারিমকে বুঝে পড়া শিখুক, কোরআনে কারিমকে তাদের নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা শিখুক। তো এইভাবে যদি আমাদের বাচ্চারা মেহনত করে যায় তাহলে ভাই কি মনে হয় আগামী দিন ইনশাআল্লাহ বাচ্চারা কোরআনে কারিমকে বুঝবে ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। এখন আমাদের সম্মুখে আমাদের বাচ্চারা যে বিষয়টা পেশ করতে চাচ্ছে সে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামনে রমজান মাস আসছে এবং আমরা আমাদের জীবনে তাদের বয়স অনুযায়ী অনেকে অনেক রোজা পালন করেছে। রোজা পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা আদব, কিছুটা নিয়ম, কিছুটা শৃঙ্খলা, কিছুটা মাসলা মাসাইল অনেক কিছু রয়েছে। তো এই সমস্ত বিষয়গুলোকে রমজান মাসে আমাদের খেয়াল করতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রমজান মাসে যে সমস্ত কাজগুলো আমার করণীয় নয় আমি অনিচ্ছাকৃত বা অজান্তিতে সেই সমস্ত কাজগুলো করে ফেলছি বা করে ফেলি। বা রমজান মাসকে আমাদের কেমনভাবে অতিবাহিত করা উচিত এই খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের সম্মুখে রোজা পালন তথা রমজানের আদব এবং রমজান শিক্ষা নামে একটা কথোপকথন করতে চলেছে। আমরা সেটা সবাই ধ্যান দিয়ে শুনবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপা আপনি এত তাড়াতাড়ি ইফতারি তৈরি করছেন রাইকা আজ আমাদের বাসায় মেহমান আসছেন আমাদেরকে সব কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে আচ্ছা আপু আরিবাও কি আসছে জি জি কেন নয় তাহলে তো খুব মজা হবে আপু যারা ইফতার করার জন্য আসেন তারা কি সবাই রোজাদার এটা তো আল্লাহ পাকই ভালো জানেন কিন্তু আপু একটি কথা তো আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি আর ইবা হয়তো কোনো রোজা রাখিনি আপনি এরকম কেন বলছেন সে তো একেবারেই দুর্বল রোজা রেখে আল্লাহ না
বরং উত্তম ধারণা রাখা উচিত যে আমাদের সকলে রোজা রেখেছেন হয়তো, আর রোজা রাখার পর সে অসুস্থ হয় নাকি? আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সুমু তাসিহু, রোজা রাখো সুস্থ হয়ে যাবে। জি রাইকা, কিছু বলবেন? কাউকে বলবেন না আমি রোজা রাখিনি, এটা তো মিথ্যে হয়ে যাবে। আপনার ওপর তো রোজা ফরজ নয়, আপনার মাত্র 6 বছর বয়স। না আপু, আমার খারাপ লাগবে। এতে খারাপ লাগার কি আছে? এখনো তো কিছু রোজা বাকি আছে, আপনিও প্র্যাকটিস করুন, ইনশাআল্লাহ এতে আপনিও রোজা রাখতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, গিয়ে দেখুন, মনে হয় আমাদের মেহমান এসে পড়েছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বসুন। আজ তো আপনাদের সবার জন্য আম্মু মজার মজার খাবার বানিয়েছেন। কে কে রোজা রেখেছেন? আপনি কি রেখেছেন রোজা? আমি রোজা রাখিনি। আরিবা, আপনি হয়তো রোজা রাখেননি। আমার সম্পর্কে বেশি বলার প্রয়োজন নেই, আমি রোজা রেখেছি। আপনি আপনারটা বলুন, আপনি কি রেখেছেন রোজা? আসলে আমিও রেখেছি রোজা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা খুব ভালো করেছেন, ঠিক সময় মতো এসে পড়েছেন। ইফতার টাইম হতে প্রায় 25 মিনিট বাকি আছে। আপনারা তাকবীর করুন, আমি আর রাইকে ইফতার প্রস্তুতি করছি। আমিও রোজা রাখিনি, আমি আপনাকে সাহায্য করছি। আপনি না রোজা রেখেছেন? কি হয়েছে ভাইরা, রাইকা কি কিছু খেয়ে ফেলেছে? বোন, আমি ভুল করে খেয়ে ফেলেছি। ভুল করে খেলে তো আর রোজা ভঙ্গ হয় না। হ্যাঁ, এটা কি ঠিক? আমি এখনই বাইরে গিয়ে সবাইকে বলে দিচ্ছি রাইকা কিছু খেয়ে ফেলেছে। সব সময় আপনি আমার পিছনে লেগে থাকেন, আপনি কেন আমাকে কিছু বলেনি না? আচ্ছা বাদ করুন না, এখন আমি তার রোজা রাখিনি, আমি একটু খেয়ে দেখি। প্রশ্ন করব? জি অবশ্যই। বলছি, ভুল করে রোজার মধ্যে কিছু খেয়ে ফেললে তাহলে ও কি রোজা ভঙ্গ হয় না? জি, আমাকে বাবা বলেছিলেন ভুল করে খেলে রোজা ভঙ্গ হয় না। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে আপনার রোজা ঠিক আছে। খেজুরের প্লেটটা কোথায় গেল? রাইকা, কিচেন থেকে প্লেটটি নিয়ে আসুন। জি।
আমি আপনাকে নিষেধ করেছিলাম আমাদের মিথ্যে বলা উচিত নয়। এর ফলে আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারাজ হন। সরি আপু, আসলে ওনারা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাস আমি বলে দিলাম আসলে আমিও রোজা রেখেছি। আচ্ছা আসুন এখন সবাইকে বলে দিবেন আপনি রোজা রাখেননি। জি, এটা তো অনেক সুস্বাদু। বাড়িরা আপনি আর 2 মিনিট অপেক্ষা করুন, আমরা একসাথে ইফতার করব। রমজানের সম্মানার্থে ছোটরা রোজাদারদের সামনে কিছু পানাহার করা উচিত নয়। সরি আপু। মাশাআল্লাহ। ইফতার করার পূর্বে আপনাদের সবাইকে আমি একটি কথা বলতে চাই, আসলে আমি রোজা রাখি না। ব্যাস এমনিতেই বলেছিলাম। রাইকা, আপনি ভুল স্বীকার করেছেন, এটা তো খুব ভালো বিষয়। আমাদের শিশুদের উচিত আমাদের আব্বু আম্মু যখন ভুল ধরিয়ে দেন তখন সাথে সাথে নিজের ভুল স্বীকার করা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রোজার গুরুত্ব এবং বিশেষ করে রোজা পালন করা নিয়ে বাচ্চারা যেভাবে একটা খুঁটছুটি নিজেদের মধ্যে তৈরি করে সেটা আমরা প্রত্যেকেই জানি যে প্রত্যেকটা বাড়ি একটা ভালো পরিবেশ তৈরি হয় এবং ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চারা রোজা রাখার মধ্যে একটা উৎসাহিত হয়, যেটা আলহামদুলিল্লাহ একটা ভালো জিনিস এবং এটা মা বাবার তরবিয়তের মাধ্যম দিয়ে হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা পরিচয়ের বিষয় হলো যে আজকে আমাদের যে সমস্ত মেয়েরা এখানে প্রোগ্রাম করছে, আগামীকাল এরা আর থাকবে না, মানে এরা বড় হতে চলেছে, এদেরকে আর পুরুষ বক্তব্য পড়ানো যাবে না। এর জন্য শরিয়াতের বিধান কি আছে এবং এদের পড়ার ব্যবস্থা দিনিয়াত মুনাজ্জাম বক্তব্যে কি আছে, তো মহিলা বক্তব্য প্রয়োজন এবং তার গুরুত্ব এবং ডিএমসি সম্পর্কে আমাদের যারা হাজি সারবার সাহেব আবেদন করবো রাখার জন্য এবং কথা বলার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, সকালে ভালো আছেন? কেমন লাগছে প্রোগ্রাম দেখতে? আচ্ছা, আজ থেকে 10 বছর আগে এটা ছিল কি? আমরা এই ধরনের শেখা শিখতে পারিনি, কিন্তু মক্তব ছিল, তাই তো? সেই মক্তব কিন্তু এখনো আছে। তাহলে পার্থক্যটা কি হয়েছে? একটা সিলেবাস তৈরি হয়েছে, একটা পাস ফেলের ব্যাপার হয়েছে, অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপার হয়েছে, আর একটা মুনাজ্জাম সৃষ্টি করাতে মানে সুশৃঙ্খল মক্তব। একটা কথা আছে, একটা কথা বারবার শোনা যায় যে আমাদের কাছে সময় আর সম্পদ দুটো কোনোদিন একসঙ্গে বেশিক্ষণ থাকে না। সময় আর সম্পদ, তাহলে আমার সময়টা কোথায় ব্যয় হবে? একটু ভাবুন, আমার সময়টা কোথায় ব্যয় হবে? চায়ের দোকানে, ক্লাবে, না কোনো দিনের মজলিসে, নাকি মক্তবে? ইনশাআল্লাহ মক্তবে। আর আমার সম্পদটা কোথায় ব্যয় হবে? দিনের কাজে না অন্য কোনো কাজে? দিনের কাজে ইনশাআল্লাহ। একটা সমাজ যদি গঠন করতে হয়, আমাদের সুস্থ সমাজ গঠন করতে গেলে একদল আদর্শবান যুবকের প্রয়োজন। একদল আদর্শবান যুবকই করতে পারে একটা সুস্থ সমাজ, একটা সুবল সমাজ গঠন করা। আর আদর্শ সমাজ তখনই গঠন হবে যখন একদল আদর্শবান বাচ্চা তৈরি হবে। আদর্শবান বাচ্চাটা আমাদের কে দেবে? একটা আদর্শবতী মা যেমন তৈরি হবে, অর্থাৎ মায়েদের শেখাতে হবে উচ্চমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে। হয়তো আমার কথাটা কারো খারাপ লাগতে পারে, আমরা যদি বড় গয়না দিয়ে মেয়েকে পার করে দিই, এটা কি আমাদের জন্য শেষ কাজ? নাকি আমরা পাঞ্চিনিয়ার ঘরপলটাকে শেষ করে দেবো? আমাদের শেখাতে হবে মায়েদের উচ্চমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা, তবেই সে কিন্তু পারবে একটা আদর্শ সমাজ গঠন করতে, আদর্শ বাচ্চা উপহার দিতে। তা আদর্শ বাচ্চা তখনই তৈরি হবে যখন মা তৈরি হবে। আমাদের আলহামদুলিল্লাহ 30 জায়গায় মক্তব চলে মেয়েদের, আর 70 জায়গার উপরে ছেলেদের মক্তব চলে।
আমরা কিন্তু প্রতিটা মেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা করবো, কিসের? দিনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য, তাই তো? জি ইনশাল্লাহ। যারা এই স্কুলে পড়ছে তাকে আমরা চেষ্টা করবো কিছুক্ষণের জন্য, মানে ঘন্টাখানিকের জন্য মন্তব্য পড়াবো। আপনাদের কি ব্যবস্থা আছে মহিলা মন্তব্য পড়া? অর্থাৎ 9 বছরের বয়সের উপরে কোনো মহিলা, কোনো মেয়ে কোনো টিচারের কাছে পড়বে না, মানে মোয়াল্লেমের কাছে পড়বে না, অর্থাৎ মসজিদে যাবে না, সে পড়বে আলাদা জায়গায় আলাদা ব্যবস্থার সাথে, একটা মোয়াল্লেমের কাছে। আপনাদের আছে ব্যবস্থা? ব্যবস্থা নেই, ওরা একটু করার চেষ্টা করুন। আর এখানে আপনাদের ডিএমসি সম্বন্ধে জানা আছে? ডিএমসি ডিএমসি কলেজ। আমাদের সমাজে সাধারণত মেয়েরা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরে তাদের বিয়ে হয়ে যায়, তাই তো? এবার তারা শুধু আমরা শেখাতে পারি শুধু কোরআন, আর অন্য কিছু কিন্তু শেখাতে পারি না। এবার একটা জিনিস চোখ বন্ধ করে ভাবুন, ডিএমসি একটা এমন কোর্স যাকে 2 বছরের ট্রেনিং দেওয়া হয়। তাতে কি শেখানো হয়? একটা মেয়েকে পরিপূর্ণ দিন শেখানো হয়, যাতে এমনভাবে তাকে কোরআন শেখানো হয় যাতে সে পরিপূর্ণ কোরআন শিখতে পারে। এমনকি শুধু শেখানো যে অপর মহিলাকে পড়াতে পারে, অপর মেয়েকে কোরআন শেখাতে পারে। তার সাথে সাথে আরও কিছু জিনিস শেখানো হয়, যেমন ধরে নেওয়া যাক ফিজিওথেরাপি করা, ইনজেকশন দেওয়া, প্রেশার মাপা, চাইল্ড সাইকোলজি, মানে একটা বাচ্চা কিভাবে খাবে, তাকে কি করলে খাওয়ানো হবে। মা হিমা কোনো ভাত নিয়ে ঘুরছে কিন্তু বাচ্চা খেতে চাচ্ছে না, কেন খেতে যাচ্ছে না আমরা বুঝতে পারছি না। বাচ্চা পড়তে যাচ্ছে না যতক্ষণ না তাকে মোবাইল দেওয়া হয়, আর মোবাইল দেখে পড়বে কী করে? আর মোবাইল দিয়ে আজকাল বাচ্চাদের ছেলে মেয়ে মায়েরা খাওয়ায়। তাহলে একে মোবাইল ছাড়াবো কীভাবে, কীভাবে তাকে খাওয়াবো সেই পদ্ধতিটা শেখানো হয়। এছাড়া তাকে নিউট্রিশন, মানে ধরে নেওয়া যাক একটা বাচ্চা কী খাবে আর একটা বয়স্ক মানে মানে মানুষ সে কী খাবে সেটা কিন্তু আমাদের জানা নেই। আমরা যখন খুশি যেটা খুশি খেয়ে ফেলি। যদি কেউ এটা শিখতে পারে বাচ্চা থেকে বড় পর্যন্ত কী খাবে বা কী খাওয়া দরকার, তাহলে কিন্তু তার একটা ফ্যামিলি যদি এইরকম কোনো মহিলা যায়, আর অনেক কিছু পদ্ধতি আছে যেগুলো শেখানো হয়। যদি এই একটা চোখ বন্ধ করে ভেবে দেখি, যদি আমার ঘরের বৌমা আমার ঘরের মেয়ে যদি এইগুলো শিখে যদি কোনো ফ্যামিলিতে যায়, তাহলে কতটা উপকার হয়। সব থেকে ভাইটাল ব্যাপার কি জানেন? একটা মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়িতে যায়, তার স্বামী ছাড়া 3 জনকে ফেস করা বহুত কঠিন হয়ে যায়। একটা তার শাশুড়ি, একটা তার ননদ, একটা তার জা। এই 3 জনকে ফেস করা কিন্তু বহুত কঠিন। এই কঠিনটাকে সদরাবার জন্য, এই কঠিনটাকে শেখা কিন্তু ওখানে শেখানো হয়, যাতে এই কঠিন কাজটা কী করে ফেস করবে। তাহলে এবারে ভাবুন, যদি আমরা আমার মেয়েকে যদি মুক্ত হয়ে ডিএমসিকে পড়িয়ে দিয়ে দিতে পারি, আমার মেয়ের তো উপকার হবেই, তার সাথে সাথে কিন্তু সেই ফ্যামিলির উপকার হবে। আমরা ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য কাকে ডেকে আনি? একটা ডাক্তারকে। অর্থাৎ আমার ঘরের মহিলাকে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে একটা প্যারা ছেলে পড়বে। আর যদি আমার বৌমার নির্দেশন দেওয়াটা শিখে রাখে, ফিজিওথেরাপি শিখে রাখে, প্রেশার মাপা শিখে রাখে, তাহলে কতটা উপকার হতে পারে। তাহলে ভাবুন, এবার আমাদের মেয়েদের শেখানো দরকার আছে কি না? আমরা শেখাবো ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ আমরা যাদের মেয়ে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পড়া হয়ে গেছে, এপ্রিল থেকে ক্লাস চালু হবে, আর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি থেকে ভর্তি চালু হবে। ইনশাল্লাহ আমরা যোগাযোগ করবো, আমাদের কাছাকাছি আছে হালদারি ঢাকা মসজিদ যেটা আছে ইফতার ওখানে, ইনশাল্লাহ ওখানে ব্যবস্থা আছে। আমরা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। বলুন ইনশাল্লাহ, আব্দুল্লাহ বলুন ইনশাল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন আপনাদের বসা ও শোনাকে।